जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलित वर्ष 2025 मसीह भाद्रव पूर्णिमा जहाँ भाद्रपद पूर्णिमा बा इंदु पूर्णिमा बोली कहुए जो दिन आमर परम शास्त्र भागवत जन्म बा आविर्भाव बा प्राकट्य दिवस से ही दिन पड़ुछि संपूर्ण चंद्रग्रहण एवं यह ओडिशा रे एवं भारतर विविध राज्य जेहेतु दृश्यमान तेणु यह पालनीय तेणु आम ओडिशा रे मध्य संपूर्ण चंद्रग्रहण नीति को पालन करा जिवो। चंद्रग्रहण नीति पालन समय जेपरि भाव में पाकत्याग नीति थाए हांडी छाड़ नीति थाए देव पूजा नीति निषेध थाए ताहाकु मध्य पालन करा जिवो। तेबे ए संपर्क में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न वीडियो करी छाड़ुछंती एवं तार समय संपर्क में भिन्न भिन्न भाव में मतामत विवरणी दौरान तेणु आपण मैंने अनेक मात्रा प्रश्न करते संपूर्ण चंद्रग्रहण नीति आम पाइबा कि नहीं एवं केउं समय मध्य पाक त्याग बा हांडी छाड़ नीति आम पालन करबा आम ओडिशा रे यह केउं समय पालन करा जिवो। तेबे दर्शक बंधु कौन प्रकार भ्रमित हेबार नाही बा भय करिबार नाही। भाद्रपद पूर्णिमा दिन संपूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुछि एवं संपूर्ण चंद्रग्रहण रे किछि किछि नीति को मध्य पालन करा जाय। यह गोटे आमर विश्वास परंपरा एवं संस्कृति। तेबे आसंतु जानि नेबा असली खड़ीरत्न पंजिका रे चंद्रग्रहण संपर्क में कौन कौन तथ्य बा विवरणी दिया जायछि ताकु आपण मानकु देखैबी एवं तार संपूर्ण भाव में पाकत्याग नीति ठारू आरंभ करी ग्रहण छाड़ा पर्यंत समय सीमा कौन रोचे नियम कौन रोचे से संपर्क में आज आसतु जानीदेवा। दर्शक बंधु जपरी मुझे कहली चलित वर्ष भाद्रव पूर्णिमा बा इंदु पूर्णिमा बा भाद्रपद पूर्णिमा बोली जहाँ कहुए भागवत जन्म चलित वर्ष सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन संपूर्ण चंद्रग्रहण नीति ओडिशा रे पालनीय अर्थात ओडिशा रे आमे समस्ते चंद्रग्रहण नीति जहाँ जहाँ रही पालन करवा। जेहेतु यही दिन भागवत जन्म पड़ुछि भागवतर पूजा विशेष भाव में पंचोपचार विधि यही दिन कराए कारण परम शास्त्र भागवत तांकर जन्म व आविर्भाव दिवस मन रखिए सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन 12:58 पर जेहेतु पाकत्याग नीति बा हांडी छाड़ नीति बा देव पूजा निषेध नीति आरंभ हो जाउछि तेणु 12:58 मध्य ही आपण माने भागवत जन्म जनित जहाँ जहाँ पूजा कार्य करने कथा भागवत पठन करने कथा श्रवण करने कथा देव पूजा जहाँ जहाँ अच्छी आपण मैंने यही दिन 12:58 पूर्व ही करदे। भागवत जन्म पूजा क्यों समय करेंगे विशेष भाव में अमृत समय कौन रही से संपर्क में पूर्व वीडियो अपलोड कर देखिथे निश्चय। तथापि मु कही रखुची सकाळ 6:20 मध्य दिन 9:24 मध्य एथिपाई अमृत बेला रही आपण मैंने जो मैंने घरे भागवत जन्म पूजा करने को चाहते 9:24 मध्य सकाळ 6:20 रु 9:24 मध्य भागवत जन्म पूजा कार्य समापन करेंगे देव पूजा कार्य समापन करदे। 12:58 पर्यंत जहाँ जहाँ शुभ बा मांगलिक कार्य बा देव पूजा कार्य देवनीति भागवत जन्म पूजा कार्य समापन करेंगे। मन रखिए सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन 12:58 पर पाक त्याग नीति अनुष्ठित हम अर्थात या पर कौन प्रकार देव पूजा कार्य कौन प्रकार शुभ व मांगलिक कार्य अनुष्ठित हेब नहीं कहीं जेहेतु यही दिन ओडिशा समेत भारतर विविध राज्य रे ता सहित यूरोप आफ्रिका एशिया ऑस्ट्रेलिया रे मध्य संपूर्ण चंद्रग्रहण दृश्यमान हेब। आम भारत वर्ष ओडिशा रे यह दृश्य हेबा हेतु यह संपूर्ण भाव में पालनीय। यही चंद्रग्रहण हेउची खग्रास संपूर्ण चंद्रग्रहण अर्थात खंडग्रास संपूर्ण चंद्रग्रहण एवं पुरी को ग्रहण स्पर्श करुछि राति 9:58 ग्रहणर मध्य काल रहुछि रात्र 11:42 ग्रहणर सर्वमुख्य समय रहुछि रात्र 1:26 अर्थात रात्र 9:58 रु ग्रहणर आरंभ होउछि संपूर्ण चंद्रग्रहण खंडग्रास चंद्रग्रहण ग्रहणर मध्य काल जो समय कहुए ग्रहण संपूर्ण बोली 11:42 तेणु सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिन 12:58 पर पाकत्याग बा हांडी छाड़ नीति बा देवनीति निषेध करा जिवो। 1:26 पर रात्र रे सर्वमुख्य हेबा परे ग्रहण तापर ही ग्रहण स्नान करा जिवो एवं सेप्टेम्बर 8 तारिख सोमवार दिन सकाळे सूर्योदय पर स्नान करिवा पर समस्त प्रकार देवनीति पूजा कार्य आरंभ करा जिवो एवं कहा जाए बालक वृद्ध रोगी गर्भवती स्त्री मानक पई एही नियम पालनीय नुहे। विवाह रे 1 रात्रि यात्रा रे 7 रात्रि एवं व्रत आदि कार्य 3 रात्रि पर करणीय अर्थात जो दिन ग्रहण पड़ो बा सूर्यपराग पड़ो चंद्रग्रहण पड़ो विवाह 1 रात्रि पर करा जाय परिबो एवं यात्रा आदि मांगलिक कार्य 7 रात्रि पर करा जाय परिबो व्रत आदि उपनयन कार्य 3 रात्रि पर करा जाय परिबो एवं एबे आसंतु जानिबा ग्रहण समय कौन करणीय नुहे बा कौन निषेध। दर्शक बंधु सर्वप्रथम कथा हेउची जेतेबेले चंद्रग्रहण पालनीय होता है ओडिशा रे दृश्यमान होता है भारत वर्ष दृश्यमान होता है केते गुडे विशेष कथा को नजर को नबाक पड़ता है। प्रथम हेउची पाक त्याग अन्न भोजन निषेध
ଯେଉଁ ସମୟଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗେ ପାକ ତ୍ୟାଗ ନୀତି ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 12:58 ସମୟରୁ ହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବ। ପାକ ତ୍ୟାଗ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା କୁଶକୁ ପକାଇକି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମାରା ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜଳ ପିଇବେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା କୁଶକୁ ପକାଇକି ରଖିଲେ ତାହା ମାରା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ମାରା ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସେଥିରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନଂ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାଥ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖ୍ୟ ମହାମୃତାତ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଶିବ ମନ୍ତ୍ର, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର, ଷଡ଼ାକ୍ଷରୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଜପ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜପ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଜପ କରିପାରିବେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ। ଶୟନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ରହିକି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ, ବାହାରେ ବୁଲିବା ମନା, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କୋଳରେ ନଡ଼ିଆ ରଖିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଜନିତ ସ୍ନାନ, ଗ୍ରହଣ ମୁଖ୍ୟ ଜନିତ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ଗ୍ରହଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଘରର ସର୍ବତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରିନେବେ। ଜଳ ସହିତ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଘରର ସର୍ବତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସାତ୍ୱିକ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବା କୁଶ ପକାଇକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ମାରା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ହଳଦୀ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ମାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି? କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ମାରା ହୋଇଯାଏ, ତାହା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମର ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟତର, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରାରେ, ଆମର ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି ଏମିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରାଡ଼ିଏସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିସନ୍ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ୱେଭ୍ସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସମୟରେ ଏନର୍ଜି ବା ତାପ ବିକିରଣ ହୋଇଥାଏ। ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି, ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳର ଅନେକ ଧାରଣାକୁ ନେଇକି ଆମର ଜୀବନଯାପନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଆସିଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ। କିଏ ମାନିବେ କିଏ ନ ମାନିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମାତ୍ର ଯାହା ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିଛି, ଧର୍ମୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହାକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଭାଦ୍ରପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ରଖିବେ 12:58 ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଦେବ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ସମାପନ କରିବେ। 12:58ରୁ ରାତ୍ର 1:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ, ପାକତ୍ୟାଗ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବନୀତି ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ରାତ୍ର 1:26 ପରେ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତାପରେ ହିଁ ତା ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସର୍ବପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଦେବନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।